بٹ دا ہول آئیڈیا از that you are bringing such a silly argument جو کہ تم پہلے بھی destroy ہو چکے اس argument پہ کہ یہ تو لاجیکل بات ہے. تو یہ لاجیکل بات تمہارے اللہ نے قرآن میں اور محمد نے کیوں نہیں دی؟ سمپل کوشچن کا سمپل جواب دے دینا. میرے خیال میں تو دی ہے. اوکے کدھر دی ہے اس کا ریفرنس دے دو. میرے پاس ریفرنس نہیں ہے. اوکے ڈن. تو اس کا مطلب نہیں کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ تم نے کہہ دیا کہ کی ہے اور ریفرنس نہیں ہے تو تم جھوٹ بول رہے ہو. دیکھو بھائی یہی وہ بات ہے. دی سیم آنسر تم نے پہلے بھی مجھے دیے تھے اور یہ تم اپنے آنسر بھی نہیں چینج کر رہے. بھائی اسکیپٹک مسلم اگر آپ کے پاس حوالہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہو؟ یعنی کہ فی الحال حوالہ نہیں ہے. نہیں حوالہ ہے ہی نہیں. اسکیٹرڈ پڑی ہیں لیکن بھائی دیکھو اسکیٹرڈ سکوٹرڈ نہیں پڑی ہیں. لاسٹ ٹائم بھی آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ حوالے بنائے نا تو باتیں کرتے اس کے حوالے بنائے. آپ نے کیوں نہیں بنائے؟ اس وقت آپ کی ایج کیا ہے بھائی؟ اس وقت آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 27 ہے. 27 ہے. 22 سے آپ اسکیپٹک ہو گئے جیسا کہ ابھی آپ نے بولا. 5 سال ہو گیا آپ نے ایک حوالہ نہیں بنایا. نہیں ویڈیوز کی فارم میں الگ الگ جگہ پہ اسکیٹرڈ ہے. بھائی جان 5 سال ہو گئے. 5 سال سے آپ کے پاس حوالہ کس چیز کا وہ بتائیں اس پہ بات کرتا ہوں آج کیونکہ آپ سے بات ہوئی ہے. 5 سال میں لاجک کے اوپر اور فلسفی کے اوپر اسلام کو جج کرتے ہوئے کس چیز کا حوالہ آپ نے کلیکٹ کیا ہے جس پہ بات کر سکتے ہیں؟ ہم بات اور کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 سے جو سمرتھن کرتے ہیں ادھارنوں چھویوں اور سندربوں سے یہ ویڈیو کیول منورنجن سوچنا اور شیکشی ادیشوں کے لیے پردان کیا گیا ہے اور چینل کسی بھی ویڈیو کو بڑھاوا پروتساہت نہیں کرتا ہے. ہمارا مقصد کیول سماج جاگرت کرنا ہے. جے ہند دوستوں ایکس مسلموں نے کچھ اس طرح مومنوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے کہ ان لوگوں کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے. یہ لوگ گھوم کر ایکس مسلموں کی لائیو اسٹریم میں آتے ہیں اور ہر بار جلیل ہو کر جاتے ہیں. اور جو ان لوگوں کے عالم ہیں وہ لوگ تو حجاب اور چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں. یہ جتنے بھی مومن ہیں جب بھی ڈیبیٹ کرنے آتے ہیں ہر بار ایک نئی چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں. سچائی کو چھپانے کے لیے لاکھوں جھوٹ بولتے ہیں, جلیبیاں بناتے ہیں, ہر اس گری سے گری حرکت پر اتر آتے ہیں جس سے اسلامی کلٹ کی کتابوں میں لکھی گندگی کو کسی طرح چھپایا جا سکے. لیکن دوستوں جو سچائی ہے وہ سچائی ہی رہے گی. یہ لوگ جتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں گے ان کی کتابوں میں لکھی گندگی اور بھی زیادہ نکل کر سامنے آئے گی. دراصل آج کل کچھ ایسا سمے ہی آ گیا ہے جب ان لوگوں کو اپنی ہی کتابوں میں لکھی آیتوں اور حدیثوں کو سب کے سامنے پڑھنے میں بھی شرم آنے لگی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک اربوں کا ذہنی غلام ایڈم بھائی کے سامنے کس طرح اپنی ہی باتوں میں پھنس کر جلیل ہو رہا ہے. جی پیارے بھائی اسکیپٹک مسلم انمیوٹ کر لے. ہیلو. یس اسکیپٹک مسلم بھائی. جی کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے جی ایک دم ٹھیک ہے سر. آپ کیسے؟ ہم بھی ٹھیک ہیں. جی سر مسلم ہے ابھی تک؟ جی اوکے ذرا تیار سنا دے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سر یہ اتحیات میں وحدہ لا شریک لہ کہاں سے آ گیا ذرا بتائیے گا. میں جب تک پانی بھرتا ہوں پینے کے لیے. میری عادت ہے پڑھنے کی, اگر تو نہیں ہوگا تو مجھے نہیں پتا. آپ کی عادت ہے پڑھنے کی؟ اچھا ویسے بولنے کی, پڑھنے کی نہیں, بولنے کی. جی ہاں لیکن ہونا تو چاہیے نا جہاں پہ آپ کہاں سے آپ نے سیکھی ہے؟ نہیں آپ کی عادت کے حساب سے آپ کوئی بھی دعا میں جو ہے ہیر فیر کر سکتے ہیں. مطلب کہیں منع نہیں ہے. اچھا کچھ بھی ایڈیشن کس نے کہا آپ کو نہیں منع نہیں ہے؟ کس نے کہا آپ کو منع نہیں ہے؟ کیٹیگوریکلی منع کہیں نہیں کیا گیا. اگر آپ کو دکھا دوں کہ دین میں آپ کچھ بھی نئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے, آپ نہیں جہنمی ہیں. وہ آپ ایک الگ بات کر رہے ہیں بھائی. آپ دعا میں آپ چیزوں کو ایڈ کر رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا ایک بات بتاؤ, آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے تو چلے گا؟ سوری جی 4 رکعت, سوری مائی بیڈ. صبح کی فجر میں کتنی رکعت ہوتی ہے فرض؟ 2. آپ 3 پڑھو گے تو چلے گا؟ نہیں کیونکہ وہ 2 ہی کہا گیا. ایگزیکٹلی. وہ تو کیٹیگوریکلی مینشنڈ ہے نا کہ 2 پڑھنی ہے. اوکے. اتحیات بھی اگر میں آپ کو مینشن بتا دوں گا کہ کیسی پڑھنی ہے تو آپ کا ایکسٹرا لگانا وہ غلط ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں غلط ثابت ہونا ہے تو کر دیں, لیکن یہ دعا ہے. دعا کے اندر آپ جو مرضی مانگنا چاہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں. جو سیٹ دعا ہے جو رسول اللہ نے آلریڈی بتائی ہوئی ہے کہ اس میں یہ پڑھنا ہے, تو اس میں آپ کیسے ایڈ کر سکتے؟ آپ اتحیات کو چھوڑ کے اگر کوئی دعا پڑھ رہے ہیں
नॉर्मली वो दुआ है, उस पर मैं सवाल नहीं कर रहा। तशहुद में आपके रसूलुल्लाह ने ये बताया हुआ है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, तो आप उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं मेरे भाई? प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करते, ताकि पता नहीं क्या ऐसा ईगो आप लोगों का हर्ट हो जाने का आपको खतरा रहता है कि बताने के नहीं, आप बावजूद भी आप कहते हैं उसको कि accept नहीं उन्होंने, करते। आप कहते हैं कि नहीं करो, ठीक है मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें क्या मसला है? थैंक यू जी भाई। चलिए आज के सवाल पे आते हैं जी। जी। स्केप्टिक मुस्लिम भाई, अगर आप किसी हिंदू घराने में पैदा होते, किसी क्रिश्चियन घराने में पैदा होते, तो आप क्या होते? हिंदू होता या क्रिश्चियन होता? ओके, घंटी बजा रहे होते आप भी मंदिर में? जाहिर है मेजॉरिटी जिस तरह आवाम है उस तरह ही है। ओके, तो सर फिर आप में और वो हिंदू में क्या फर्क है फिर? फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ये मुसलमान घराने में पैदा हुआ। एग्जैक्टली, मैं भी वही बताना चाह रहा हूँ कि आप मुसलमान भी इसी वजह से है ना, क्योंकि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ माय लाइफ ऐसा ही है। ओके, तो भाई फिर आप मुस्लिम घराने में पैदा हुए इस वजह से मुस्लिम है, वो हिंदू घराने में पैदा हुआ इस वजह से हिंदू है, तो फिर ये हिंदू और मुस्लिम होने की वजह से फिर वो जन्नत जहन्नम का जो फैसला हो रहा है, जन्नत जहन्नम का फैसला ईमान के ऊपर होगा। एग्जैक्टली आपका ईमान इस वजह से। भाई यार, इतना समझाने के बाद आप फिर से वो उसको समझा समझ के आप फिर से वही बात कर रहे हैं। आपने खुद ये कहा कि आपका ईमान इस वजह से है क्योंकि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए, वरना आप कोई घंटी बजा रहे होते, कोई मंदिर में पूजा कर रहे होते, आरती कर रहे होते। जो मैं कह रहा हूँ, आप ईमान को समझे नहीं। मेरा ईमान से मुराद ये नहीं है कि मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ या फिर मैं रसूलुल्लाह पे ईमान रखता हूँ। प्राइमरीली इशू ये है कि हमारे यहाँ पर जब इस्लामिक ये फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट होती है ना मॉडर्न डे में, तो वहां पर ये मुराद ली जाती है। फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट की बुनियाद पे मुसलमान है या आप मुसलमान घराने में पैदा हुए थे इस वजह से मुसलमान? मैं पर्सनली जब मैंने चीजों को समझना शुरू किया, मैं सिर्फ इस वजह से मुसलमान अभी तक रहा हूँ क्योंकि मैं फिलोसफी पे यकीन रखता हूँ, फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट पे। मतलब किस ईयर तक आप सिर्फ इस वजह से मुसलमान थे क्योंकि आप घर में मुसलमान घराने में पैदा हुए? ये तो कोई पिन पॉइंट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मे बी 21, 22 जब सोचना शुरू किया। अच्छा, 21, 22 मतलब 22 साल तक। उसके बाद आपको ये अकल आई कि मुझे फिलोसॉफिकली देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, राइट? जी बिल्कुल। ओके, अगर उसके पहले, यानी आप ये समझ लो, जैसे कि पिछले वाले भाई ने भी कहा था कि 20-21 के बाद आदमी के अंदर मैच्योरिटी आती है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो इस्लाम में 20 साल तक का एक ऑप्शन होना चाहिए था ना, कि 20 साल तक अगर आप नॉन मुस्लिम रहते हो तो, और उसमें अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपको जहन्नम में नहीं डाला जाएगा क्योंकि आपकी मैच्योरिटी अभी 20 साल के बाद आने वाली है। उसके बाद आपके ऊपर सवाल उठना चाहिए था, लेकिन इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। सवाल तब उठेगा जब अकल आ जाएगी ना, उससे पहले क्यों उठेगा? किसने कहा आपको? ये तो कॉमन सेंस कहती है। नहीं, इस्लाम कॉमन सेंस पे एक सेकंड, ये स्केप्टिक मुस्लिम, तुमने और मैंने पहले बड़ी डिटेल में बात की है। तुम्हें एल्जाइमर्स है या तुम जानबूझ के सेम चीज 10-10 लोगों से पूछते हो? आपसे किस बारे में मेरी बात हुई है? ये सेम टॉपिक जो तुम यहाँ पे लेके आए हो, लॉजिक वाला और फिलोसफी वाला, इसके ऊपर तुम और मैं बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में, और ये सेम बात तुमने की है कि यार ये तो लॉजिकल बात है, और वहां पे मैंने तुम्हें लाइक, डू यू हैव एल्जाइमर्स? नहीं, मेरी आपसे बात नहीं हुई इस बारे में। हुई है? यार देखो, बात सुनो मेरी जान, आपको गलती लग रही है। नहीं, मुझे गलती नहीं लग रही। आई एम ए पर्सन जिसको अगर किसी बंदे के साथ ऐसी बात हुई हो जो कि नॉर्मल लोगों से नहीं होती उन्हें तो मैं वैसे ही नहीं भूलता, लेकिन जो नॉर्मल बातें हुई होती हैं वो भी मैं नहीं भूलता 90% ऑफ टाइम। ठीक है, द थिंग इज, तुम्हारे साथ पहले भी बात हुई और तुम लोग झूठे भी हो, दैट्स आल्सो ट्रू एज वेल।
यानी कि तुम सेम आर्ग्यूमेंट, सेम वर्ड, सेम सेंटेंस, सेम बात दोबारा लेके आ रहे हो। कब बात हुई थी भाई आपकी यार तुम लोग ऐसे क्यों करते हो यार? आपकी और मेरी कब बात हुई थी? यार तुमने नाम भी नहीं चेंज किया, तुमने सिर्फ यूट्यूब आईडी चेंज की है, ठीक है? अब ये जो तुम्हारी यूट्यूब मैं कसम आईडी खा सकता हूं, है मेरी आपसे इस बारे में नहीं बात हुई। यार, देखो बात सुनो यार, देखो तुम्हारी यूट्यूब आईडी सिर्फ नहीं है, ठीक है? एंड Oh my- योर लहजा, योर स्टाइल और तुम्हारा नाम तीनों सेम है। मेरी नहीं बात हुई आपसे। हाँ हुई है। और ये मेरी लाइव स्ट्रीम्स में पड़ी है। अभी कोई ना कोई बंदा एग्जैक्टली बता देगा कि किस लाइव स्ट्रीम में तुमसे बात हुई है, क्योंकि ये बात हुई हाँ हुई जी, है। प्लीज बता दे कौन सी लाइव स्ट्रीम में उससे बात हुई फर्क है। नहीं पड़ता मुझे तुम्हें कोई प्रूव करने के लिए, बट द होल आइडिया इज दैट यू आर ब्रिंगिंग सच ए सिली आर्ग्यूमेंट, जो कि तुम पहले भी डिस्ट्रॉय हो चुके हो इस आर्ग्यूमेंट पे, कि ये तो लॉजिकल बात है। तो ये लॉजिकल बात तुम्हारे अल्लाह ने कुरान में और मोहम्मद ने क्यों नहीं दी? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल जवाब दे देना। मेरे ख्याल में तो दी है। ओके, किधर दी है उसका रेफरेंस दे दो। मेरे पास रेफरेंस नहीं है। ओके डन। तो इसका मतलब है नहीं किया, हैं? फिर तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुमने कह दिया है कि की है और रेफरेंस नहीं है, तो तुम झूठ बोल रहे हो। देखो भाई, यही वो बात है, द सेम आंसर तुमने पहले भी मुझे दिए थे, और ये लाइक तुम अपने आंसर भी नहीं चेंज कर रहे। नहीं, लेकिन एडम साहब, अगर ये इसके पास हवाला नहीं है तो ये किस बुनियाद मैं पे इस आपको चीज क्या को बोलूं? कह रहा है? भाई स्केप्टिक मुस्लिम, अगर आपके पास हवाला ही नहीं है तो आप कैसे ये बात कह सकते हो? यानी कि आई मीन फिलहाल हवाला नहीं है, नहीं, हवाला है ही नहीं। स्कैटर्ड पड़ी हैं, लेकिन तो भाई फिलहाल देखो, नहीं है। स्कैटर्ड स्कूटेड नहीं पड़ी है। लास्ट टाइम भी आपसे ये बात हुई थी कि हवाले बनाए ना, तो बातें करते हैं उसके हवाले बनाए, आपने क्यों नहीं बनाए? इस वक्त आपकी एज क्या है भाई? इस वक्त आपकी एज क्या है? मेरी एज 27 है। 27 है। 22 से आप स्केप्टिक हो गए, जैसा कि अभी आपने बोला है। 5 साल हो गया, आपने एक हवाला नहीं बनाया। नहीं, आई मीन वीडियोस की फॉर्म में अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है। भाईजान Organized- 5 साल हो गए, 5 साल से आपके पास हवाला किस चीज का, वो बताएं, उस पर बात करता हूँ आज, क्योंकि आपसे बात हाँ, होती है मेरी, ये जो कर बताएं। लो, चलो। 5 साल में लॉजिक के ऊपर और फिलोसफी के ऊपर इस्लाम को जज करते हुए किस चीज का हवाला आपने कलेक्ट किया हुआ है जिसमें बात कर सकते हैं? चलो तो आपको देते हैं, मैं कमान आपको मैं देते हैं। जनरल अकल पे बात करता हूँ। अगर अकल को बात समझ आ जाती है तो ठीक है। अक्ल अरे नहीं, इस्लाम अक्ल, की बात अकल से कैसे होगी यार? हाँ मैं अकल पे बात करता होता हूँ, मैं आपसे अकल पे भी बात करता हूँ, लेकिन क्या जी। अकल के लिए आपके पास नकल की बिल्कुल जरूरत नहीं है? नकल नहीं करेंगे ना उसके बाद, फिर ये नहीं कि कुरान और हदीस को कोई रेफरेंस देंगे, सिर्फ अकल पे बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे यही बात की थी और आपने कहा था जी जी बिल्कुल, और जैसे ही मैं एक आर्ग्यूमेंट के अंदर जाऊंगा वहां पे आप जाके कहेंगे नहीं जी कुरान तो ये कहता है, और फिर आप अकल को छोड़ के कुरान की आयत पे आएंगे। तो लिहाजा आप दोबारा नहीं आना आपने कुरान की आयत पे, ओके? क्योंकि आप आएंगे और मैं पहले बता रहा हूं। अच्छा जी, आप अकल से समझा दें मुझे कि इस्लाम लॉजिकल दीन कैसे है, अकल से समझाएं जरा। मेरे मुताबिक जो मुझे समझ आई है फिलहाल, इस्लाम जो है वो आपने आर्गुमेंट सुनी होगी, साइंटिफिक किताब नहीं है। तो चलो भाई, साइंटिफिक आप अपनी बात करें, मैंने सुनी होगी नहीं सुनी होगी, शॉर्ट तरीके से रख दें ताकि पता चलो, लग जाए सबको। ठीक है ठीक है। इस्लाम जो कुरान है वो एक साइंटिफिक बुक नहीं है, ना ओके, ही ये वंस कोई अगेन दोस्तों, क्या कहा मैंने से क्या कहा था कि आपने अब नकल पे नहीं जाना, और ये बंदा फिर सीधा कुरान पे गया कि नहीं गया? मैंने क्या बोला था दोस्तों आप सबको कि लास्ट टाइम भी इसने यही किया था कि लॉजिक से समझाऊंगा, और लॉजिक से समझा के मैंने कहा था फिर अब आप किताब पे नहीं जाएंगे, और ये फिर किताब पे चला गया। तो लॉजिक कहीं बाहर में, लॉजिक कहीं बाहर में, यहाँ पे अब लॉजिक खत्म हो गई है। अब ये फिर नकल पे जाएगा। अब नकल पे जब जाएगा तो जब मैं इसको आयतें दिखाऊंगा तो कहेगा नहीं हमने तो लॉजिक पे जाना है। सेम स्टूपिड आर्ग्यूमेंट ये प्रेजेंट कर रहा है, जिस बंदे को लॉजिक का ही नहीं पता लॉजिक कैसे कहते हैं। लॉजिक में बुक पे क्यों जा रहे हो? ओके, लॉजिक से बात करते हो, बुक की बात करते हो, बुक साइंस की किताब है, डन। मुझे बताओ कि कुरान जो है वो अल्लाह का नाजिल करता है, लॉजिक से कैसे साबित होता है कि अल्लाह ने परिंदों के जरिए भेजा था? किस तरीके से भेजा था? नहीं साबित किया जा सकता। ओके, तो फिर लॉजिक और फिलॉसफी गई बाहर में यहाँ पे। यानी कि बेस ऑफ द कुरान जो आप मेंशन कर रहे हैं, कुरान साइंस की किताब है, साइंस की किताब नहीं है, साइंस की किताब है। उस किताब की जो बेस आर्ग्यूमेंट है फिलॉसफी के ऊपर कि अल्लाह ने परिंदों के जरिए कुरान भेजा था, किस तरह नाजिल किया था, वो आप साबित नहीं कर सकते फलसफे के ऊपर, तो फिर बाकी चीज में फलसफा कैसे डालेंगे भाई? किसी तरह से भी नहीं साबित हो सकता कि कुरान नाजिल हुआ है।
تو پھر باقی چیزوں میں فلسفہ کیسے ڈال سکتے ہیں جب آپ بیس پہ نہیں ڈال سکتے؟ کنکلوسیو آرگومنٹ نہیں دیا جا سکتا. تو ڈن پھر فلسفے کو لا کیوں رہے ہیں؟ پھر اسلام جو ہے وہ نقل کا کام ہے، میں نے عقل کا تو ہے ہی نہیں. عقل کی بات کی، میں نے تو عقل کی بات میں مجھے عقل سے فلسفی سے سمجھائیں کہ ایک ایسا خدا جو کبھی نظر نہیں آتا، کبھی اس دنیا میں نہیں آتا، اس کو کوئی عقل والا کیوں مانے؟ کیونکہ اٹس بیٹر ٹو بلیو ان سم تھنگ. واہ کیا بات ہے. جی جواب دیں آپ. بعد میں پکڑے جانے سے بہتر ہے اگر تو آپ کسی پہ کچھ بھی نہیں مانو گے. بھائی ایک کس نے کہا کسی کو کچھ نہیں مانے گا؟ آپ نے سوال نہیں سنا بھائی جان. فلسفے کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے فلسفہ یوز کرتے ہوئے کہ جو سوال ہے اس کو سمجھا جائے. میں نے کہا ہے کہ آپ کسی پہ بلیو نہ کریں. میں نے کہا جو خدا اس زمین پہ نہیں آتا، جو کوئی دیکھا نہیں جاتا، اس خدا کو میں کیوں مانوں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کسی خدا کو نہیں ماننا. کون سا خدا زمین پہ آتا ہے؟ آپ دیکھ لیں ہندوؤں کے سارے خدا زمین پہ آئے، کرسچنز کا خدا زمین پہ آیا. کیا مسئلہ اس چیز میں؟ نہیں، کیا ایویڈنس ہے کہ وہ خدا تھے؟ بھائی وہ ایویڈنس ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی تو ہم فلسفے کی بیس کے اوپر، فلسفی کی بیس کے اوپر میں سنگل بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایویڈنس کسی اور کا لینا ہے وہ بات کی بات ہے، ہم فلسفی کی بات کر رہے ہیں. کوشچن میرا سنیں اب غور سے. جو خدا اس دنیا میں اپنی کریشن کے پاس آ کے رہ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ایسے خدا کو میں کیوں مانوں؟ سمپل سوال. فلسفی کے لیے بتائیں. اس کا آنا ضروری نہیں ہے. میں نے کہا ہے ضروری ہے ضروری نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ کیوں نہیں آتا، تو میں نے کہا وہ ضروری نہیں ہے. میں نے کہا ہے ضروری ہے ضروری نہیں ہے. ابھی میں نے کہا ہے کہ میں ایسے خدا کو کیوں مانوں جو ہمارے درمیان آ کے بس ہی نہیں سکتا. ہاں تو وہ نہیں آتا نا. آپ نے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نہیں آتا. ایکسکیوز می، میں نے کہا کیوں نہیں؟ یار تم لوگوں کو کوشچن نہیں سمجھ آتا. فلسفی تم نے اپنا اما کی گودی میں بیٹھ کے سیکھی تھی؟ یار سپیکٹیو صاحب فلسفی کسے کہتے ہیں؟ گوگل پہ سرچ نہ کریں، سمپل بتائیں. نہیں گوگل بھائی جان فلسفی کسے کہتے ہیں؟ اسٹارٹ اسپیکنگ. philosophical argument جو I am not asking what a philosophical argument is. I ask what does philosophy means. ایک ایویڈنس دوسرے ایویڈنس کو کنکلوڈ کرتا ہے. ایک ایویڈنس دوسرے ایویڈنس کو کنکلوڈ کرتا ہے. دیٹ از کالڈ فلسفی. لو جی دوستو فلسفی جو ہے نا ایویڈنس سے ایویڈنس کو کنکلوڈ کرنے کا نام ہو گیا. اب لو جی یہ نئی فلسفی کی ڈیفینیشن آئی ہے. فلسفی کی نئی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے ایک ایویڈنس سے دوسرے ایویڈنس کو کنکلوڈ کرنا ہے. یہ فلسافیکلی ڈسکشن کرنے آئے تھے جن کو فلسفی کا نہیں پتا فلسفی کہتے کسے. آپ بتا دیں. فلسفی از اے اسٹڈی اینڈ اے سائنس to determine the fundamental nature of some kind of a knowledge, reality or existence. Okay? Now اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں صبر کریں یار. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے سوال کیا فلسافیکلی مجھے بتائیں by going into the fundamental nature, reality and existence and of knowledge of اللہ کہ وہ اپنی دھرتی میں اپنی کائنات میں کیوں نہیں آتا، وہ بتائیں مجھے. مرضی ہے اس کی. مرضی ہے اس کی. اس کا مطلب ہے آپ فلسافیکلی کوئی آنسر نہیں مجھے دے سکتے. آپ نے کہہ دیا مرضی ہے اس کی. وہ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو اللہ نے کہا تھا میری مرضی ہے میں دنیا میں نہیں آ سکتا. قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ سائنس کی کتاب ہے نا قرآن. اس نے اپنے یہ پروفٹس بھیجے، اس کی مرضی ہے. اس نے اپنے پروفٹ اچھا اللہ نے جتنے بھی قرآن میں پروفٹ بھیجے کوئی پروفٹ ہے جو انڈیا میں آیا ہو، چائنا میں آیا ہو؟ کوئی ایک پروفٹ بتایا اس کا نام؟ ہو سکتا ہے آیا ہو سکتا ہے آیا ہو نا. لیکن اللہ نے بتایا کوئی نام؟ نہیں بتایا. نہیں بتایا. لیکن اللہ کو اسرائیل میں اور ایجپٹ اور اسرائیل میں 28 پروفٹس کے نام دے دیے، لیکن نہ تو ادھر کا بتایا نہ ادھر کا کسی اور کا بتایا. کیوں؟ مرضی ہے اس کی. کیونکہ چوری کا مال تھا. اس نے پروفٹ چوری ہی کیا تورات سے، کیونکہ پروفٹ آئے ہی صرف اسرائیل میں تورات میں، کیونکہ اسرائیل کے لیے ہی دیے گئے تھے اور اسرائیل کو ہی چنا گیا تھا اور اسرائیل لینڈ میں ہی چنا گیا تھا اور اسرائیل لینڈ ہی انہیں دیا گیا تھا. تو اگر آپ جوز کو دیکھتے ہیں تو دیٹ میک سینس کہ ان کے سارے پروفٹ وہیں پہ آئے ہیں کیونکہ اسی قوم کو چنا گیا تھا پروفٹ ہوڈ کے لیے. مگر اگر اللہ جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے اور اس نے پوری کائنات میں تمام پروفٹ بھیجے تھے تو اس کو ادھر کے 28 پروفٹ شٹ اپ بھائی ادھر کے 28 پروفٹ بتانے کے علاوہ ادھر ادھر کے کوئی 28 نہیں تو 5 10 20 پروفٹ بھی تو بتاتا. کس نے چنا تھا؟ یہودیوں کے خدا نے چنا تھا. ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے تورات میں. آپ کے اللہ نے نہیں کہا. اللہ نہیں تھا. اللہ نہیں تھا. کیا ایویڈنس ہے کہ وہ اللہ نہیں تھا؟ ایویڈنس یہ ہے کہ ان کی کتاب میں کہیں پہ اللہ نہیں لکھا ہوا میرے پیارے بھائی.
वापस आते हैं, आपका अल्लाह इस दुनिया में क्यों नहीं आता, जो मेरा सवाल है। डिटेल में पढ़ लें, फिर बात हो जाएगी। अल्लाह जी भाई, मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ, भाग गया बंदा, भाग गया यार फिलोसॉफिकली डिस्कशन करनी है इन्होंने। अब फिलोसफी के पी का नहीं पता, भाई वे फिलोसफी पी से नहीं लिखते होंगे, एफ से लिखते होंगे, तो इनको फिलोसफी के एफ का नहीं पता, क्योंकि ये एफ से लिखते होंगे ना, फिलोसफी पी से नहीं लिख सकते, इनको पता ही नहीं होगा स्पेलिंग क्या है इसके। ये बंदा इतना 2 नंबर है दोस्तों, इतना 2 नंबर। अब ये भाग गया क्लाउन, इसने सेम तरीके के आर्ग्यूमेंट्स मुझे पहले आके दिए थे और यहाँ पे आके बोल रहा है। एडम और साहब, अब भाग गया। मुझे एक शिकायत है। सॉरी सर, पहले ही सॉरी सर, कर देता ऐसे हूँ आपकी शिकायत से पहले। सुक्की ना बजाया करे यार। अरे ये मेरे को नहीं लगता कि आगे किधर भी जाके ये बोलेगा कि मैं लॉजिक और फिलॉसफी की बुनियाद पे इस्लाम को सही मानता हूँ। नहीं सर, कभी ये नहीं बोलेगा ये। सर ये बहुत बगैरत है, फिर किसी न किसी जगह पे जाके फिलॉसफी जानेगा। ये लोग वो लोग हैं जो देखते हैं किस जगह के ऊपर कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसके साथ मैं गेम डाल सकूं, और कुछ नहीं है साहिल साहब। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।